بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں کھڑکی پر کھڑی دو وجود کو سردی سے ٹھٹرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ باہر اتنی سردی تھی اور ان کے پاس کوئی کمبل نہیں تھا اور نہ ہی بچھانے کے لیے کوئی چٹائی۔ وہ دونوں گلی میں بیٹھے سردی سے کانپ رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا تو کہنے لگا کہ بار بار وہاں کیا کرنے جا رہی ہو؟ جانتی نہیں ہو کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں؟ ان کی بات پر میں کھڑکی سے ہٹ گئی، لیکن پھر سردی میں ٹھٹرتے دو وجود کا خیال آیا تو دل میں بے چینی اٹھی تھی۔ پھر اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ پھر اپنا کمبل نکالا اور ان دونوں کے پاس چلی گئی۔ وہ دونوں گلی میں بیٹھے تھے۔ اتنی سردی تھی کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور یہ دونوں اتنے سے کپڑے میں ملبوس ٹھنڈے فرش پر بیٹھے تھے۔ جب ہی میں نے انہیں کہا، بابا جی آپ یہ کمبل اوڑھ لیں۔ اس کے پاس ہی تو وہ بوڑھی عورت بھی بیٹھی تھی۔ دونوں نے شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ اتنی سردی میں اس کمبل سے گزارا نہیں ہوگا۔ انہیں کسی محفوظ کمرے کی ضرورت تھی۔ تبھی میں نے گلی میں دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور انہیں لے کر دوسری منزل پر بنے ہوئے اپنے گھر میں لے آئی۔ میرے گھر میں ایک سٹور خالی تھا۔ میں سوچنے لگی کہ انہیں وہاں سونے کے لیے کہہ دیتی ہوں۔ کیا ہوگا اگر اس سخت سردی میں ہم کسی کی مدد کر دیں تو؟ وہاں میری پرانی چارپائی بھی رکھی تھی۔ میں نے بستر بچھایا اور گرم کمبل اس چارپائی پر بچھا کر انہیں دے دیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، بار بار مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں ان کی دعا پا کر بہت خوش ہوئی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر کو اس بات کی خبر نہیں، وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ سونے لگی تو دل مطمئن تھا کہ کسی کی مدد کر کے میں نے اچھا فیصلہ کیا۔ اگر انہیں یوں ہی سردی میں ٹھٹرتا ہوا چھوڑ دیتی تو ساری رات میں بے چین رہتی۔ اب میں بھی آرام سے کمبل میں دبک کر سو گئی۔ صبح شوہر کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ گئی تھی۔ سوچنے لگی کہ انہیں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ نہ جانے وہ دونوں بوڑھا بوڑھی کون ہیں۔ جیسے ہی دیکھنے کے لیے اس سٹور میں گئی تو میں حیران رہ گئی۔ کمبل تہہ لگایا ہوا تھا اور ایسے ہی رکھا تھا جیسے کسی نے استعمال ہی نہ کی، جبکہ وہ دونوں غائب تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا مجھے بغیر بتائے کیسے جا سکتے تھے۔ پھر میں نے نیچے دروازے پر جا کر دیکھا تو دروازے کی تو اندر سے کنڈی لگی تھی۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی صبح صبح گھر سے غائب ہو گئے تھے۔ غضب کی سردیوں کے دن تھے، اتنی صبح سردی میں باہر جانا آسان نہیں تھا۔ پھر میں اداس سی ہو گئی۔ انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور بغیر بتائے گھر سے چلے گئے۔ میرے شوہر کے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا ہے کہ ابھی تک میں نے اولاد کی خوشخبری نہیں سنی تھی۔ ایک لڑکی جس کی شادی ابھی پچھلے سال ہی ہوئی تھی، اب وہ بھی ایک بچے کی ماں بن گئی، جبکہ میری گود ابھی تک خالی تھی۔ نیچے پہلی منزل پر میری دیورانی رہتی تھی۔ اس کے 3 بچے ہو گئے تھے۔ اس کی شادی میری شادی کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ میری ساس بھی اسی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن مجھے دن میں 10 دفعہ تانے دینا نہ بھولتی۔ ہر وقت میرے شوہر کو کہتی رہتی کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو دوسری شادی کر لے، پھر بانجھ عورت تجھے بچے پیدا کر کے نہیں دے گی۔ اب وہ کھلے عام سب لوگوں کے سامنے مجھے بانجھ کہنے لگی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں آنسو بہاتی، لیکن ظاہر نہ کرتی۔ یہ شکر تھا کہ میرا شوہر مجھ سے وفادار تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتا کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، لیکن میں سوچتی کہ آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو اس کی ماں اسے اس بات پر راضی کر لے گی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے نکاح کر لے، تاکہ اولاد کی نعمت اس کی گود میں آ جائے۔ اب میں نے لوگوں کے گھر آنا جانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ جہاں بھی جا کر بیٹھتی تو لوگ پہلے یہی سوال کرتے کہ ڈاکٹروں سے چیک اپ کروا رہی ہو؟ ابھی تک بچے کیوں نہیں ہوئے؟ ضرور تم میں کوئی کمی ہوگی، اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کروا لو، ہو سکتا ہے کہ اس میں مسئلہ ہو۔ غرض کے سالوں سے یہی باتیں سنتی آ رہی تھی، اسی لیے اب میں نے کہیں بھی آنا جانا ختم کر دیا تھا۔ میری ساس اس تاڑ میں تھی کہ کب میرے شوہر کا دل میری طرف سے ہٹ جائے اور وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دے۔ دوسری طرف میری دیورانی بھی اپنی طلاق یافتہ بہن کا نکاح میرے شوہر سے کروانا چاہتی تھی،
इसी वजह से वो भी इस मामले में पेश थी। यूँ मैं उन दोनों के पास भी ज़्यादा आया जाया न करती, क्योंकि वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती। ये सर्दियों के दिन थे जब मैंने उस बूढ़ा बूढ़ी को गली में अकेला और सर्दी से कांपते हुए देखा। मुझे उन बुजुर्गों पर बहुत तरस आया, इसीलिए मैंने उन्हें स्टोर में रुकने का कह दिया। इस बात का पता मेरे शौहर को नहीं था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो वो गायब थे। फिर मैं घर के कामकाज में लग गई। आज मेरा इरादा बाजार की तरफ जाने का, क्योंकि घर में सामान खत्म था। अभी मैं बाजार में घूम रही थी कि अचानक मेरी नज़र 2 बुजुर्गों पर पड़ी। मैं उन्हें पहचान गई थी कि ये तो वही थे। फिर मैं उनके पास जाकर बैठी और कहने लगी कि आप दोनों कहाँ चले गए थे? मुझे बगैर बताए नाश्ता भी नहीं किया। फिर वो बुजुर्ग कहने लगा, बेटी हम तुम्हें परेशानी में नहीं डाल सकते थे, इसीलिए बस वो घर चुपचाप छोड़ कर आ गए। फिर वो बूढ़ी कहने लगी कि हम पूरा दिन तो सड़क पर भीख मांगते हुए गुजार देते हैं, लेकिन रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, इसीलिए कभी किसी गली में बैठ जाते हैं तो कभी कहीं पर। उनकी बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। फिर मैंने उन्हें कह दिया कि आप लोग रात होते ही उस गली में आ जाया करें, मैं आपको रहने के लिए जगह दे दूंगी। इतनी सख्त सर्दी है, कहीं आप दोनों बीमार ना हो जाएं। वो हाथ उठाकर मुझे दुआएं देने लगे। उनकी दुआ से मेरा दिल खुश हो गया, इसीलिए मैं खुशी खुशी घर आ गई। अब तो जैसे हर रोज ही ये होने लगा। वो रात के 11-12 बजे उस गली में आकर खड़े हो जाते, और जब शौहर सो जाता तो मैं चुपके से उन्हें स्टोर में सोने के लिए जगह दे देती। मैं उनसे पूछना चाहती कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्योंकि उनके साफ सुथरे हुलिये बता रहे थे कि वो भिखारी तो हरगिज नहीं थे। कहीं उनकी औलाद ने तो उनके साथ जुल्म नहीं किया था कि वो मांगने पर मजबूर थे। लेकिन ये सब बातें पूछकर मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए बस खामोशी से उन्हें स्टोर में सोने की जगह दिखा दी। फिर मैं हैरान होती जब वो मेरे उठने से पहले ही घर से गायब हो जाते। ये बात मैं आज तक नहीं समझ सकी थी, क्योंकि नीचे दरवाजे की भी कुंडी लगी होती, ना ही कोई उन्हें आता जाता देखता। फिर एक दिन मेरे शौहर की छुट्टी थी, वो घर पर ही था। जब मेरी सास चंद लड़कियों की तस्वीरें हाथों में लिए मेरे घर आई, वो सीधी मेरे शौहर के पास गई और कहने लगी, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए 3-4 रिश्ते देखे हैं, अभी भी लोग तुम्हें अपनी नौजवान कम उम्र लड़कियां देने को तैयार हैं। आखिर इतना कमा कमा कर क्या करोगे जब तुम्हारी खाने वाली कोई औलाद ही नहीं होगी? क्या सिर्फ इस भैंस को खिलाने के लिए कमा रहे हो? वो मुझे ऐसे ही पुकारती थी। मैं चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी, दिल ही दिल में रो रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो अपने बेटे को कायल करने में लगी थी, मुझे ऐसे लगता जैसे एक न एक दिन मेरा शौहर उनकी बात मान लेगा। इसीलिए मैं उदास हो गई। आज मुझसे खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा था। फिर रात को जैसे ही वो बूढ़ा बूढ़ी गली में आए तो मैं उन्हें ऊपर स्टोर रूम में ले गई। बूढ़ी ने मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी माँ जिंदा नहीं थी, इसीलिए उस औरत के अंदर मुझे अपनी माँ दिखाई दे। फिर मैं उसके सामने फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे औलाद नहीं हुई। इसी बात पर बस उदास हूँ, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मैंने रोते रोते उन्हें कहा। वो बूढ़ी औरत बोली, अच्छा बेटा अपना हाथ दिखाओ। मैंने हैरानी से अपना हाथ आगे कर दिया। वो गौर से मेरे हाथ को देखती रही, फिर कहने लगी, अरे तुम्हारे हाथ में औलाद की लकीरें हैं, फिर क्यों उदास होती हो? अल्लाह तुम्हें जरूर औलाद देगा। उनकी बात ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी थी। मैं बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। फिर वो बूढ़ा कहने लगा, हाँ हम तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें एक साथ 2 औलाद से नवाजेगा। उसकी इस दुआ ने मुझे खुशी दी थी। फिर उस दिन मैंने उन्हें दूध गर्म करके दिया, जिसे उन दोनों ने खुशी खुशी पी लिया था। फिर दूसरी सुबह मैं उठी तो मेरा शौहर कहने लगा कि रात को तुम कहाँ गायब थी? बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। अपने शौहर की बात सुनकर मैं थोड़ी खौफजदा हो गई, क्योंकि मैं समझ रही थी कि कोई भी मुझे नहीं देखता, लेकिन वो जान गया था कि मैं रात को कहाँ होती हूँ। फिर मैंने उसे टालने के लिए कह दिया कि मेरे सर में दर्द था, इसीलिए सहन में टहल रही थी। अब मुझे डर भी था कि कहीं किसी रात को मुझे देख न ले कि मैं किसी अनजान इंसानों को अपने घर में सोने के लिए जगह देती हूँ। फिर दूसरी रात मैंने खिड़की से देख लिया था, वो बूढ़ा और बूढ़ी आज भी सर्दी में ठठर रहे थे।
مجھے ان کے اوپر بہت ترس آیا۔ میرا شوہر جاگ رہا تھا، اس کو عادت تھی رات دیر تک کتاب پڑھنے۔ میں اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی سردی میں تو باہر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بھلا کیسے رہ رہے ہوں گے؟ پھر جیسے ہی میرا شوہر سو گیا، میں چپکے سے اٹھ کر باہر آئی اور ان دونوں کو اٹھا کر اسٹور میں سلا دیا۔ آج بھی میں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اس علاقے کے تو نہیں لگتے۔ کیا آپ لوگ شروع سے ہی بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائے۔ پھر بوڑھا کہنے لگا، نہیں بیٹی، ہم تو اس دنیا کے باسی نہیں، ہم دوسری دنیا کے ہیں۔ ان کی اس بات پر میں چونک گئی۔ کہنے لگی، کیا مطلب دوسری دنیا؟ کون سی دوسری دنیا؟ بوڑھی مسکرائی اور کہنے لگی، ہم جنات ہیں، کسی کو بھی نظر نہیں آتے۔ تم خاص انسان ہو، جبھی تو ہم تمہیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی بات پر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سامنے جنات بیٹھے ہوں گے، وہ بھی انسانی شکل میں۔ پھر میں ان سے کہنے لگی، نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنات، وہ بھی کسی بیکاری کے روپ میں؟ ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگے، ہاں، ہم یہاں ایک خاص مقصد سے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارا ایک کام ہے جسے تم ہی کر سکتی ہو، جبھی تو ہم صرف تمہیں نظر آئے ہیں، ورنہ تم سوچ سکتی ہو کہ اس علاقے میں اتنے لوگ ہیں، ہم انہیں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ ہم صرف تمہارے پاس کیوں آتے ہیں؟ اب میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہوں نے اپنے کام کے لیے مجھے ہی کیوں چنا۔ پھر وہ کہنے لگے، دراصل ہم یہاں سے بہت دور ایک پہاڑوں پر رہتے ہیں، وہاں پر ہمارا بڑا قبیلہ آباد ہے۔ ہمارے سارے قبیلے کے جنات نیک ہیں، انہیں خدا کا خاص شرف حاصل ہے، کیونکہ آج تک کسی گندگی یا ناپاکی نے ہمیں نہیں چھوا۔ ہم بہت پاک صاف اور عبادت گزار ہیں۔ جس طرح تم نے ہماری مدد کی، اسی طرح تم نے ایک عورت کی مدد کرنی ہے۔ وہ بہت لاوارث اور تنہا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے ایک اسٹور روم میں بند کر رکھا ہے۔ ہم اس گھر میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر شیطانی اثرات ہیں۔ ہم تمہیں بوڑھے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بوڑھے نہیں ہیں بلکہ نوجوان ہیں۔ تم ہمارا اصل روپ دیکھ لوگی تو حیران رہ جاؤ گی۔ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سردار نے ہمیں اسی خاص کام کے لیے انسانوں کی دنیا میں بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی ہم اس بوڑھی عورت کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر جانے لگے تو ان شیطانی قوتوں نے ہمارے اوپر برا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تمہیں اس عورت کی مدد کرنی پڑے گی۔ پھر میں حیرانی سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ کیوں مدد کرنا چاہتے ہیں اس کی؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن پھر بھی تم نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح ہم بھی اس عورت کی مدد کر کے اس کی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا خیال رکھے تو کبھی ہم جنات کو نہ آنا پڑے انسانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ بولو بیٹی، کیا تم ہمارا کام کرو گی؟ اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ کام کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اگر کسی انسان کو میری ضرورت تھی تو مجھے اس کام کے کرنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس عورت کی ضرور اس کی پریشانیوں سے اس کو بچاؤں گی۔ وہ دونوں خوش ہو گئے اور مجھے دعائیں دینے لگے۔ پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس گھر تک پہنچا دیں گے، آگے سارا کام تمہارا ہے، لیکن یاد رکھنا ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے وہاں پر موجود رہیں گے۔ اپنے شوہر سے چند دن کے لیے تم اپنے میکے جانے کی اجازت لے لو، اس کے بعد ہی تمہارا کام شروع ہوگا۔ ہم مددگار جنات ہیں، اسی لیے اس کام میں تمہاری مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ پھر اسی وقت وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے یقین آ گیا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ جنات تھے جو بیکاریوں کا روپ دھار کر میرے سامنے آئے تھے۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی اور اس عورت کا ان جنات سے کیا رشتہ تھا۔ میں پوری رات عجیب سی الجھن میں گرفتار رہی۔ دوسرے دن میں نے اپنے شوہر سے میکے جانے کی اجازت مانگی تو وہ حیران ہوا۔ پھر کہنے لگا، تم چلی جاؤ گی تو مجھے کھانے پینے کی پریشانی ہو جائے گی۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں صرف 2-4 دن کے لیے جا رہی ہوں، جب تک آپ باہر سے کھا لینا۔ لیکن مجھے اس بات کی تشویش تھی کہ کہیں میری ساس اسے اپنی باتوں میں مائل کر کے شادی پر رضامند نہ کر لے۔ لیکن میں نے ان سے جنات سے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے ہر حال میں ان کا کام کرنا ہے، اسی لیے مجھے یہ کام کرنا ضروری تھا۔
जिन्नात मेरे साथ थे, लेकिन वो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे थे। फिर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो एक खूबसूरत बंगला था जहाँ पर वो मुझे जाने का कह रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस बंगले में कैसे जाऊँ। मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं एक नौकरानी का रूप धार कर उस बंगले में जा सकती। फिर मैंने डरते डरते दरवाजे पर एक बार दस्तक दी। दरवाजे पर एक चौकीदार था। मैंने उसे कह दिया कि इस बंगले की मालकिन ने मुझे काम काज के लिए बुलाया था। उसने मुझे अंदर आने का कह दिया। फिर जैसे ही वो मालकिन आई, उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। वो एक तेज तरार और मोटी औरत थी जिसकी तीखी आंखें मुझे घूर रही थी। फिर मैं उससे इल्तिजा करने लगी कि मुझे काम पर रख लो, मैं एक लावारिस औरत हूँ। उसने मुझे कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं दूंगी, तुम्हें सिर्फ रहने की जगह दूंगी। उसकी बात पर मैंने हाँ कर दी। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल एक गरीब औरत वाला बना लिया था ताकि वो मुझे पहचान न सके कि मैं किस वजह से इस घर में आई हूँ। अम्मी सफाई सुथराई के बहाने पूरे घर का जायजा ले रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे मालूम हो गया कि वो औरत इंतहाई जालिम जाबर थी, क्योंकि मेरे सामने ही उसने नौकरानी को एक प्लेट तोड़ने पर बुरी तरह मारा था। फिर वो मुझे कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूरा घर साफ करो, आज शाम को इस बंगले में पार्टी है, मुझे पूरा घर साफ चाहिए। मैं जल्दी जल्दी सफाई में जुट गई। मैंने देखा शाम होते ही लॉन को सजाया जा रहा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत जिसके बारे में उन जिन्नात ने मुझे बताया था वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अचानक ही सफाई करते मैं बंगले के स्टोर रूम के पास से गुजरी तो मुझे किसी के कराहने की आवाज़ ही सुनाई दी। तभी मैंने चुपके से स्टोर का दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी, क्योंकि सामने पड़ी औरत का हुलिया ऐसा था जैसे वो कई सालों से नहाए ना हो। इंतहाई सूखी सूखी हड्डियां, जिस्म पर ना तो मांस था, औरत नई हड्डियों का ढांचा लग रही थी। स्टोर रूम में गंदगी पड़ी थी, वो इंसानियत की तजलील लग रही थी। न जाने किसने उसका ये हाल किया था। उस औरत की ये हालत देखकर मुझे बहुत तरस आया। तभी बेगम साहिबा की चीखती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। वो मेरे पीछे ही मौजूद थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जाने की? मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई। फिर डरते डरते कहने लगी, माफ करना बेगम साहिबा, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर कौन है, आइंदा कभी यहाँ नहीं आऊंगी। उनके तासुरात बहुत खतरनाक थे, लेकिन शुक्र था कि उस नौकरानी की तरह उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। उस बूढ़ी औरत को देखकर तो मैं जहनी टेंशन का शिकार हो गई। आज तक मैंने कभी किसी इंसान का ऐसा हाल नहीं देखा था। मुझे इतना तो मालूम हो गया था कि ये मालकिन उसी की बहू थी, उसी ने उसका ये हाल किया था। फिर रात को पार्टी शुरू हो गई थी। पार्टी में खुलेआम हराम मशरूबात का इस्तेमाल किया जा रहा था। छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली औरतें और नाज़िबा अल्फाज अदा करने वाले मर्द मौजूद थे। मैं तो उनके सामने गई ही नहीं। मुझे उन्हें देखकर बहुत घिन आ रही थी। मैं सोचने लगी कि जभी तो यहाँ पर नेक जिन्नात आए नहीं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी के साथ नापाकी का खूब जोर था। फिर जैसे ही रात हुई, अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, इस बंगले से बाहर निकलो, तुम्हें एक राज बताना है। मैं जानती थी कि ये किसकी आवाज़ है। ये वही जिन्नात थे जो हर वक्त मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ मौजूद थे। अंदर पार्टी चल रही थी, इसीलिए मैं नज़रें बचाकर बाहर आ गई। मैंने देखा उस कोने पर वही जिन्जात और जिन्जाती मौजूद थे जिन्हें सिर्फ मैं देख सकती थी। फिर वो जिन्नात कहने लगा, तुमने उस औरत को तो देख ही लिया होगा, तुम्हें उसी की मदद करनी है। किसी भी तरह करके उस बंगले से उसे बाहर लेकर आओ, आगे का काम हमारा है, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर उस औरत के साथ जो करना है हम वही करेंगे। तुम्हें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस हमारी इतनी मदद करो कि उस बीमार औरत को घर से बाहर लेकर आओ। ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस बंगले की मालकिन इंतहाई जालिम थे, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द अपने घर भी जाना था। मेरा शोहर मेरा मुंतज़िर था। फिर मैं अंदर आ गई। सोचूं में गर्क थी कि किस तरह से उस बीमार औरत को उस बंगले से बाहर निकाल कर ले जाऊं। किसी की मदद के बगैर ये काम करना आसान नहीं था। दूसरे दिन मैं सफाई सुथराई कर रही थी तो मैंने खाना पकाने वाली औरत से राजदाराना अंदाज में पूछा कि वो औरत कौन है जो स्टोर रूम में बीमार पड़ी है। मेरी बात सुनकर वो मेरे करीब आई और कहने लगी, क्या बताऊं, इस जालिम औरत ने उस बूढ़ी औरत के साथ क्या क्या नहीं किया है। उसका शोहर 3 साल पहले मर गया था। सारी जायदाद बिजनेस उसकी सास के नाम था। उसने ये सब चीज़ें अपने नाम करने के लिए उस पर जुल्म ढहाना शुरू कर दिया। पहले तो सब चीज़ें अपने नाम करवाने पर जोर देती रही, लेकिन उसकी सास ने साफ इनकार कर दिया तो वो जुल्म ढहाने पर उतर आई। फिर उसे भूखा ही स्टोर रूम में बंद कर दिया करती।
5-5 दिन तक वो भूखी वहाँ पड़ी रहती। कभी ख्याल आता तो 2 रोटियां उसके सामने फेंक देती। मैं खुद हैरान हूँ कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। ये बहुत खूबसूरत और हट्टी कट्टी मोटी ताज़ी औरत थी, लेकिन उस जालिम ने इसे भूखा मार मार कर उसका ये हाल कर दिया है। उस बुजुर्ग औरत की दुख भरी कहानी सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसानियत की इस कदर तजलील भी हो सकती। कोई दौलत के लालच में इस कदर जालिम कैसे बन सकता है। फिर दिल ही दिल में सोचा कि मैं उन जिन्नात से कहूँगी कि उस जालिम औरत का वो हशर करें कि उसकी रूह भी कांप जाए। फिर मैंने धीरे धीरे उस खाना पकाने वाली औरत को साथ मिला लिया। मैंने उसे समझाया कि तुमने बस एक काम करना है, किसी तरह मेरी मदद करवा कर उसे आधी रात को इस घर से बाहर निकाल देना। उसके बाद आगे का सारा काम करना मेरी जिम्मेदारी है। वो इस बात से खौफजदा थी, लेकिन जब मैंने उसे इनाम का लालच दिया तो वो मेरे साथ काम करने पर राजी हो गई। फिर उसी रात मालकन के सो जाने के बाद उस खाना पकाने वाली औरत ने चाय में नींद की गोली मिलाकर चौकीदार को पिला दी। वो नींद की आगोश में चला गया। उसके बाद हमने उस बीमार और बूढ़ी औरत को उठाया और बंगले से बाहर लेकर चले गए। मुझे ये खौफ था कि कहीं दूसरा शख्स हमें देख न ले, लेकिन मुझे अपनी तो फिक्र न थी, उस औरत का ख्याल था, क्योंकि मुझे तो यहाँ से कल ही चले जाना था, लेकिन उस औरत ने तो यही काम करना था, इसीलिए मैं बहुत एहतियात कर रही थी। फिर बिल आखिर मैं उस बीमार औरत को यहाँ से निकालने में कामयाब हो गई। फिर जैसे ही मैं बंगले से बाहर आई, फौरन ही मुझसे पहले जिनजाद वहाँ पहुँच गए। अब वो बीमार औरत को अपने साथ लेकर जा रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि मैंने उनका काम कर दिया। ना सिर्फ उस बीमार औरत की मदद हुई थी, बल्कि वो जिन्नात भी मेरे काम से खुश थे। अब मैं सीधी अपने घर जा रही थी। आधी रात को उसके इस पहर मुझे मेरा शोहर देखकर हैरान था। फिर कहने लगा, ये कौन सा वक्त है आने का, तुम सुबह आ जाती। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा आना ज़रूरी था। वो मेरा हुलिया देख कर हैरान था, न जाने क्यों मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर दूसरी सुबह ही ये राज मुझ पर खुल गया कि मेरी सास उसका एक घर में रिश्ता तय करके आई थी, यानी कि वो दूसरी शादी कर रहा था। मुझे अपने शोहर से ये उम्मीद नहीं थी। जब मैंने यही सवाल अपने शोहर से किया तो वो कहने लगा कि माँ ने मुझे अपना दूध ना बख्शने की धमकी दी थी, इसी वजह से मैं मजबूर हूँ। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे हिस्से में तो सिर्फ गम ही आए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे शोहर का दूसरा निकाह है। मेरा दिल चाह रहा था कि उसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन जैसे ही घर छोड़ने का ख्याल आता तो ये एहसास होता कि अपना आशियाना छोड़ना इतना आसान नहीं था। उस दिन आधी रात को मैं घुटनों में मुंह छुपाए रो रो कर बेहाल हो रही थी। अचानक ही मुझे अपने आस पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने चेहरा उठाकर देखा तो वो दोनों बुजुर्ग जिन्नात मेरे पास मौजूद थे। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अनकरीब तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। मैं हैरान रह गई कि वो ये बात कैसे जानती है। फिर उसने कहा कि सुबह तुम्हें ये राज पता चल जाएगा। दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब रहने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने आखिरकार शादी के 10 साल बाद मुझे ये खुशखबरी सुना दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। ये उन जिन्नात की दुआ थी जो मेरे काम आई थी। मेरे पाँव तले तो ज़मीन ही नहीं थी। जैसे ही मैं घर गई तो मेरे शोहर ने ये खुशखबरी सुनकर कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने उसके सामने रिपोर्ट रखी तो उसे यकीन आ गया। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम अब दूसरी शादी नहीं करोगे, क्योंकि जिस औलाद की खातिर तुम दूसरी शादी कर रहे थे, आखिर अल्लाह ने उस औलाद का तोहफा मेरी झोली में डाल दिया। अब मैं हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि मेरे शोहर ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया था। वो खुश था कि हमारे यहाँ बहुत जल्द अपनी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। मेरी सास को मुझ पर शक था, जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मुझे उनके शक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन मैं बच्चे के कपड़े खरीदने बाजार, तो रास्ते में मुझे वो औरत मिली जो उस मालकन के घर पर खाना पकाने का काम करती थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी, चेहरे से परेशानी छलक रही थी। उसने मुझे पहचान लिया था। फिर मेरे पास आई और गुस्से से कहने लगी, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई है। मालकन ने मुझे घर से निकाल दिया। उस बुढ़िया को तुमने ही वहाँ से अगवा करके न जाने कहाँ पर रखवाया है।
मालकिन उसे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। फिर मैंने उसे हाथ थाम कर तसल्ली दी और कहने लगी, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, तुम मेरे पास खाना पकाने और सफाई सुथराई का काम करो, मैं तुम्हें मुनासिब उजरत दूंगी। मेरी बात पर बेयकीनी से मुझे देख रही थी। फिर कहने लगी, क्या तुमने वो सफाई करने वाली औरत का ड्रामा किया था? तो मैंने कहा, हाँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कहानी बताती। फिर दूसरे दिन के बाद उसने मेरे पास काम पर आना शुरू कर। मेरे शोहर ने ही मुझे काम पर रखने वाली औरत का कहा था, क्योंकि मेरा पहला बच्चा जन्म लेने वाला था, इसलिए मुझे एहतियात करने की ज़रूरत थी। अब मैं इस बात के इंतज़ार में थी कि आखिर उस बूढ़ी औरत का क्या हाल है, वो ठीक भी हुई है या नहीं, क्योंकि उसकी बहू तो गुस्से में पागल हो रही। वो जायदाद पर साइन करवाने के लिए उसे हर जगह ढूंढती फिर रही थी। फिर एक रात जिन्नात मेरे पास आए तो मैंने उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इस बूढ़ी औरत को एक बार देखना चाहती हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। मैंने देखा वो उनके महल में रह रही थी, निहायत आरामदा बिस्तर पर मौजूद। वो किसी मलिका की तरह वहाँ बैठी थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर वो कहने लगी, बेटी, तुम्हारी वजह से मेरी जालिम औरत से जान छूटी है, लेकिन याद रखना, मैं कभी अपनी जायदाद उसके हवाले नहीं करूँगी। भले ही मुझे ये सब कुछ मस्जिद मदरसे में देना पड़े, लेकिन उसके हवाले एक पाई भी नहीं करूँगी। मैंने कहा, अम्मा, आप ठीक कह रही हैं, वो बहुत ही घटिया और कमज़ोर औरत है। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाएं, ताकि पूरी दुनिया में उसे बदनामी का सामना करना पड़े। आखिर उसने आपका ऐसा हाल क्यों किया था? फिर वो उदास निगाहों से मुस्कुराई और मैं 3 फैक्ट्रियों और 2 बंगलों की मालिक थे। मेरे शोहर ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मेरा एक इकलौता बेटा था, उसे अपनी पसंद से उसने सेक्रेटरी से शादी कर ली। वो खराब नीयत की एक गरीब लड़की थी। मैं तो उसे बहू वाली इज्जत देना चाहती थी, लेकिन इतनी जायदाद दौलत देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। वैसे भी वो मेरे बेटे से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि वो अपने किसी कज़न को पसंद करती थी। उसके साथ मिलकर उसने एक प्लानिंग की और ना जाने मेरा बेटा खुद मरा है या उसने मारा, मैं ये बात नहीं समझ सकी। लेकिन जैसे ही वो मरा, उसके बाद इसने सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहा। ज़बरदस्ती मुझ पर सारे कागजात पर साइन लेना चाहती, लेकिन मैंने इस बात से साफ मना कर दिया। मैंने उससे कह दिया कि भले तुम मुझे जहर देकर मार डालो, लेकिन फिर भी मैं जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे शक था कि मेरे बेटे की मौत के पीछे उसी का हाथ है। अब मेरी बहू बहुत गुस्से में थी, क्योंकि ना तो वो मुझे मार सकती थी और ना ही मुझसे ज़बरदस्ती कागजात पर साइन करवा सकती। फिर उसने मेरा खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन अगर मैं मर जाती तो वो सारी जायदाद से महरूम हो जाती। इसीलिए वो मुझे भी धीरे धीरे अजियत देकर इस बात पर मजबूर कर रही थी कि मैं उसकी बात मान जाऊं। 3 साल से मैं ये अजियत बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिरकार तुमने मेरी मदद की और मुझे नेक लोगों के पास पहुंचा दिया। देखो, यहाँ मैं महारानी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये सब बहुत अच्छे हैं, मेरी खूब खिदमत करते हैं। वो अम्मा शायद नहीं जानती थी कि उसके आसपास जिन्नात हैं जो उसकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जो भी था, मुझे उनकी ये हालत देखकर बहुत खुशी हुई। वो पहले से सेहतमंद नजर आ रही थी। फिर मैं उस जिन ज़ात का शुक्रिया अदा करने लगी जिन्होंने अम्मा की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। फिर मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि मेरी गोद में एक जल्द नन्हा मेहमान आने वाला है। वो जिन ज़ात कहने लगे, हाँ, हमने तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर दुआ की थी। हम आगे भी तुम्हारा हर जगह ऐसे ही ख्याल रखेंगे। तुमने हमारा काम करके हमारे ऊपर एहसान किया है। अब मैं वापस अपने घर आ गई थी। मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन थी। बच्चे के आने की खुशी ने मेरी दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मुझसे हसद करने वाले भी इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर एक दिन मेरी देवरानी मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब तुम मेरे घर आया जाया करो। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, मुझे समझ आ गई है कि वो सब गलत था। उसके एहसास करने पर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने अपना रवैया बदल लिया। फिर अब वो मेरे घर आने जाने लगी। मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब एक मंसूबे के तहत कर रही है। कभी प्लेट में मेरे लिए खीर लेकर आती, तो कभी कोई मिठाई। गर्ज के जब भी वो आती, उसके पास कोई मीठी चीज़ होती। बातों ही बातों में मैं उसकी चीज़ उठाकर खा लिया करती। फिर एक रात मेरी तबीयत ख़राब हुई।
मेरा शोहर भागम भाग डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे बुरी खबर सुनाई थी कि आपके होने वाले बच्चे की हालत ठीक नहीं, उसकी धड़कन बहुत कम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं बमुश्किल घर आई। डॉक्टर ने मेरी हालत के पेश नज़र हल्की वाली दवाई मुझे दे दी थी। फिर उसी रात मैं बाहर सहन में बैठी थी, नमाज पढ़कर अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए दुआएं कर रही थी, जब मुझे अपने पास अजीब सी खुशबू महसूस हुई। मैंने देखा सफ़ेद लिबास में मलबूस वही जिन्नात मेरे सामने बैठे थे। वो मेरे पास आए तो मैं रो रो कर उन्हें कहने लगी कि ना जाने मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। मेरे बच्चे की जान को खतरा है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि इसे कुछ ना हो। फिर उस जिन्नज़ादे ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, तुमने खुद ही अपने लिए नुकसान पैदा किया है, क्योंकि तुम इंसान की अयारियों से वाकिफ़ नहीं हो। तुम्हारी देवरानी तुम पर बहुत ख़तरनाक तावीज़ात करवा रही है, जिसकी वजह से तुम्हें यह नुकसान उठाना पड़ा है। आइंदा एहतियात करना और उसके साथ मेल जोल में एहतियात बरतो, ना ही उसकी कोई लाई हुई चीज़ खाओ, क्योंकि वो ख़तरनाक काला जादू करवा के तुम्हारा बच्चा ज़ाया करवाना चाहती है। वो शदीद हसद का शिकार है, कहीं इसमें तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। उनके रूह फरासा इंकशाफात ने मेरी ज़ात के परखचे उड़ा दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी देवरानी मीठा होने का नाटक करके मेरा एतमाद जीतना चाहती थी। हकीकत में वो मेरी खुशियों से हसद करती थी। मैं उस जिन ज़ात से कहने लगी कि इसका कोई तोड़ तो होगा। वो कहने लगा, हाँ एक तोड़ है, अब तुम उसका लाया हुआ मीठा ज़ाया कर दोगी या कचरे में फेंक दोगी। जब भी वो आएगी तो उस पर एक छोटा सा अमल करके फूंक देना। यूँ जो भी कुछ बुरा काम कर रही है उसका उसके नताइज उसे खुद ही भुगतना पड़ेंगे। मैं उनकी एहसानमंद थी। उन्होंने पहले ही मुझे खतरे से आगाह कर दिया था। इस बार वो मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आई थी। मैंने जिन्नज़ादे का बताया हुआ अमल करना शुरू कर दिया। उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसकी हकीकत को जान गई हूँ। वो अपनी लाई हुई चीज़ मेरे पास रख कर चली गई। अब मैंने वो ज़ाया कर दी थी। हसद में इंसान ऐसे काम कर ही गुजरता है जो वो करना नहीं चाहता। मेरी देवरानी के साथ वही हुआ था। वो अपनी तलाक याफ्ता बहन की शादी मेरे शोहर के साथ करवा के उसे इस घर में लाना चाहती थी, लेकिन जब मैं माँ बन गई तो उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया। शायद यही वजह थी कि वो मुझ पर जादू टूने करवाने से भी बाज नहीं आई थी। जब ही तो मेरे सर में दर्द रहने लगा, लेकिन अब उसकी हकीकत जान लेने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मैंने अपने शोहर को भी इस बारे में बताया। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैं उसे अपने साथ एक मौलवी के पास लेकर गई। मौलवी ने मेरा हिसाब किया और फिर मेरे शोहर को बता दिया कि तुम्हारी बीवी के ऊपर एक सख्त किस्म का जादू किया गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आजकल के दौर में भी इन सब चीज़ों का इतना जोर है। अब वो औरत जिसने मेरी मदद की थी वो मेरे ही घर में कामकाज कर रही थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखती, अपने घर की फालतू चीज़ें उठाकर दे देती ताकि वो अपने घर जाकर इस्तेमाल कर ले। जब भी शोहर की तनख्वाह मिलती मैं उससे अच्छे खासे पैसे निकालकर उसके हाथ में थमा देती। एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी, बाजी आपको पता भी है उस औरत का क्या हाल हुआ है? शराब रखने के जुर्म में उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस वाले कह रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में उसके घर में असलहा और गैर कानूनी चीज़ें बरामद हुई हैं। पूरे मोहल्ले में बहुत बदनामी हुई है उसकी। आखिरकार वो अपने अंजाम को पहुंच गई थी। कब तक बकरे की माँ खैर मनाती। उसका भी हिसाब का दिन आ गया था। मुझे उसके बारे में ये खबर सुनकर खुशी हुई थी। जूं जूं दिन करीब आ रहे थे मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। अपने शोहर को कहती कि हर वक्त मेरे साथ रहा करो। मेरा शोहर तो पहले से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखने लगा था। वो मेरी देवरानी के बारे में अपनी माँ को बताना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहने लगी कि छोड़ दो, उन दोनों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जो इंसान बुरा करता है उसे बहुत जल्द इस बात का एहसास भी हो जाता है। तुम देखना उसे अपने वक्त पर एहसास हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए इतना कठिन होगा। जब ही तो जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई उसी दिन मेरा शोहर घर पर नहीं था। उसे ऑफिस वालों ने रोक लिया था। काम ज़्यादा होने की वजह से उसने फ़ोन करके कह दिया था कि आज रात में घर नहीं आऊँगा। आज रात में घर पर अकेली थी। मैं नहीं जानती थी कि
آج ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ مجھے ہلکے ہلکے درد تو 2-3 دن سے شروع ہو گئے، لیکن میرا یہ پہلا بچہ تھا، اسی لیے ان دردوں سے انجان تھی کہ جیسے ہی میری تکلیف بڑھی تو میں نے اپنی ساس کو بلانا چاہا، لیکن پتہ چلا کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہے۔ پھر میں نے اپنی دیورانی کو پکارا کہ میری مدد کرو، مجھے ہسپتال لے کر جاؤ، لیکن اس نے تو گویا میری بات ہی نہ سنی، بلکہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ میں جانتی نہیں تھی کہ آج کا دن میرے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا۔ میں کس کے آسرے پر ہسپتال جاتی؟ ابھی درد سے چیخیں مار رہی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے اپنی شال میں لیا، اور میری مدد کرنے والی وہ جن زادی تھی جو بوڑھی عورت کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ اس نے میرے پسینہ پسینہ چہرے کو دیکھ کر کہا، بیٹی ہمت سے کام لو، یہ وقت تو ہر عورت پر آتا ہے۔ وہ جن زادی اس مشکل گھڑی میں مجھے ہسپتال لے کر نہیں جا سکتی، اسی لیے اس نے کہا، ہمت کرو اور اسی گھر میں اپنا بچہ پیدا کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت زیادہ ڈری تھی، لیکن پھر اس کی ہمت اور مدد پا کر میں خود کو مضبوط تصور کرنے لگی۔ بالآخر میرا بچہ اسی گھر میں پیدا ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اولاد اس دنیا میں جنم لے چکی ہے۔ یہ میری پہلی اولاد تھی۔ میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بار بار شکر گزار نظروں سے اس جن زادی کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں انسان میرے پاس موجود ہی نہیں تھے، بلکہ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں آئے تھے، وہیں ان جنات نے میری اس وقت مدد کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی آس پاس کے گھروں میں بچے کے رونے کی آواز آئی تو ساری عورتیں دوڑی چلی آئی۔ انہیں دیکھ کر وہ جن زادی غائب ہو گئی۔ ساری عورتیں توبہ توبہ کرنے لگی کہ دیکھو تو صحیح، بیچاری اکیلی عورت نے بچہ پیدا کر لیا، اس کی دیورانی نیچے ہی تو رہتی ہے، لیکن اس کی مدد کرنے نہ آئی۔ وہ سب عورتیں بہت نفرت سے اس کا ذکر کر رہی تھی۔ میں اپنے بچے کو دیکھ کر ہی خوش ہوئے جا رہی تھی۔ دوسری صبح میرا شوہر دوڑا چلا آیا۔ اسے نہ جانے کس نے خبر دی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ میں مشکل کی اس گھڑی میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ میں اپنی خوشیوں میں زہر نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ اس وقت کو یاد کر کے جب میں اپنے آپ کو بالکل اکیلا تصور کر رہی تھی، وہ تو شکر تھا کہ جنات نے میری مدد کر کے نہ صرف میری جان بچا لی تھی بلکہ میرے بچے کو بھی اس دنیا میں لانے میں مدد کی تھی۔ اب میں اپنے بچے کو پا کر بہت خوش تھی۔ زندگی حسین ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ جنات میرے پاس آئے اور کہنے لگے، وہ بوڑھی عورت واپس اس دنیا میں آنا چاہتی ہے، اگر تم اسے اپنے پاس رکھ لو تو ہم خوشی سے اسے تمہارے پاس چھوڑ جائیں گے۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھنے کی حامی بھر لی تھی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا۔ پھر وہ بوڑھی میرے پاس سے رہنے لگی۔ میں گھر کا کام کاج کرتی تو میرے بچے کا خیال رکھنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ کتنی بدبخت عورت تھی جس نے اسے کوڑے کچرے کی طرح ایک سٹور میں پھینک دیا تھا۔ اچھا ہے، ایسی عورتوں کا ایسا ہی برا انجام ہونا چاہیے۔ پھر ایک دن ایک بہت بڑا وکیل ہمارے گھر آیا۔ میرا شوہر اور میں اسے دیکھ کر حیران تھے کیونکہ ہم اسے نہیں جانتے تھے۔ پھر وہ بوڑھی عورت مسکرائی اور کہنے لگی، میں نے ہی اس وکیل کو بلایا ہے۔ دراصل میری بہت سی جائیداد ہے، میں نہیں جانتی کہ کب میرا بلاوا آ جائے، اسی لیے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد ایک مدرسے کے نام کروانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں وکیل سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ وکیل صاحب، میرے حصے کی آدھی جائیداد میں اس لڑکی کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، نہیں نہیں اماں، یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا آپ کی دولت پر میرا کیا حق ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، تم نے بہت برے وقت میں ہماری مدد کی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے حصے کی آدھی جائیداد تمہیں دوں گی تاکہ تمہاری زندگی عیش میں گزرے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ میں اور میرا شوہر ایسے قسمت بدلنے پر حیران تھے۔ پھر بوڑھی عورت نے آدھی جائیداد ایک ٹرسٹ کو دے دی اور آدھی ہمارے نام کر دی۔ اب ہم اپنا یہ چھوٹا سا گھر چھوڑ کر اس بنگلے میں جا بسے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بنگلے میں میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے آئی تھی، آج اس کی مالکن بن گئی تھی۔ میں نے پوری شان سے اس بوڑھی عورت کو اس گھر کا وارث بنا دیا۔ ظاہر ہے یہ گھر اسی کا تھا اور اپنی پوری جائیداد کی وہ وارث اکیلی تھی۔ یہ اس کا احسان تھا کہ اس نے بغیر کسی رشتے کے اپنی دولت میں سے آدھا حصہ میرے نام کر دیا۔ پھر ایک دن میں اماں سے کہنے لگی کہ آخر جن زادوں نے آپ کی مدد کیوں کی؟ کیا وہ آپ کو پہلے سے جانتے تھے؟ وہ مسکرائی پھر کہنے لگی، ہاں، میرا شوہر ایک بہت نیک عامل تھا،
اس نے کئی جنزادوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رکھے تھے۔ مجھے بھی جنات دیکھنے کا شوق تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ میرے سامنے آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ تو بالکل بھی ڈراؤنے نہیں تھے، ورنہ جنات کے بارے میں تو میرا خیال تھا کہ وہ حقیقت میں بہت خوفناک ہوں گے۔ میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ انہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا۔ پھر انہوں نے میری مدد کرنے کے لیے تمہیں اس بنگلے میں بھیج دیا۔ کافی دن تک انہوں نے مجھے اپنے محل میں رکھا، میری خدمت کی۔ آخر پھر مجھے یہاں کی یاد آئی تو میں نے واپس جانے کا کہہ دیا۔ بس بیٹی، میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے میرے شوہر کے برابر میں ہی دفن کر دینا۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھ سے جدا ہوں۔ میں بالکل انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ اسی بنگلے میں رہتی تھی۔ میرے بچے کا خیال مجھ سے بھی زیادہ رکھتی۔ اپنے بچے کو دیکھ کر میں دن رات اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اتنے سالوں کے صبر کے بعد بالآخر میں بھی ماں کہلانے لگی تھی، کیونکہ ماں بننا ایک بہت خوبصورت اعزاز ہے، اور یہ اعزاز بالآخر میں نے حاصل کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔